श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम समस्तंकु नमस्कार। आदर्श शिशुर तृतीय गुण संपर्क रे माँ कौन कहिसंती। माँ कहले सी हेब सत्यनिष्ठ इज ट्रुथफुल। सत्य कथा कहवाकू से केबे हे भय करे नहीं। फल जहाँ भी हो आदर्श शिशु बा आदर्श मनुष्य सत्य पथरु केबे भी विच्युत हुए नहीं, कारण निज मध्यरे से सत्य को पोषण करथाए। तेणु स्वतःस्फूर्त रूपे सत्य कहिबार प्रवृत्ति ता मध्यरे जाग्रत होइथाए। सेइथिपाई परिणाम ता सकाशे जहा हो से भ्रुक्षेप करनथाए। 1817 मसीहार कथा। खोर्धार पाइक माने इंग्रेज मानक विरोध में युद्ध घोषणा कले। यह पाइक विद्रोह बोली कहा जाउथला। आपण माने समस्ते शुणिथिबे। यह वास्तव में थिला प्रबल प्रतापी इंग्रेज मानक विरोध में पराधीन भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम। यार नेतृत्व नेइथिले बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र। से धरा पड़िबा परे तांकु नजरबंदी रे रखा जाइथिला। आउ से अवस्था से देह छाड़ी अन्य मानकु काहाकु कला पानी पठे दि जाइथिला, काहाकु फांसी दि जाइथिला। जो माने विद्रोह रे अंशग्रहण करथिले घोषणा करागला जदि से माने इंग्रेज मानक निकट रे आत्मसमर्पण करी भूल मानिबे तेबे से मानकु क्षमा दिया जिवो। किंतु एई घोषणा को मानि नथिले आमर माधव चंद्र राउतराय, सामंत माधव चंद्र राउतराय। से थिले खोर्धा मुलकर तापंगगढ़र दलबेहरा। तांको अंतर केबे समर्थन कला नहीं जे निज देश को विदेशी मानक कबलरू मुक्त करिवार आंदोलन रे जोग देई से भूल करछंती बोली। से जे भली सत्यनिष्ठ सेही भली दयालु और देशप्रेमी थिले। देशर सेवा देशवासी सेवा तांको पाई थिला सत्यर सेवा, विदेशी पद चाटिबा नुहे। 1817 मसीह इंग्रेज माने तापंग अंचल खजना आदाय करि पानथिले। से माने जोर करी तापंग रे प्रवेश करने को चेष्टा करिबारु दलबेहरा सेमानकु बाधा देउथिले। कांडगोदारे 7 दिन काल दलबेहरा नेतृत्व में इंग्रेज मानक सह युद्ध है। खोर्धार अन्य पाइक माने मध्य एथिरे जोग देथिले। इंग्रेज माने वीर पाइक मानक सम्मुखीन हेबार अन्य उपाय न देखि सेमानकर अस्त्रागार संधान नहीं सेथिरे निया लगेदेले। फल पाइक मानकर युद्ध को चालू रखिबार आ जितिबार आशा मौलीगला। दलबेहरा किंतु इंग्रेज फौज धरी पारले नहीं। चिलिका कूलर बण जंगल रे लुचि रही से युद्ध जारी रखिले। इंग्रेज माने तांकु धरी न पारी घोषणा कले जीए तांकु जीवित बा मृत अवस्था रे धरई देबो ताकु प्रचुर पुरस्कार मिलिबो। आ बण पहाड़ रे बुली बुली दलबेहरांकर निश दाढ़ी बढ़ी जाइथिबारु तांकु आउ सहजरे चिन्ह हो नथिला। दिने कोन हला ना दिने चिलिका कूल रे जणे माछ धराली तांकु देखी तापंगगढ़ जीवा लगी बाट बचाला। दलबेहरा कारण पचारिबारु से कहला चिलिका रे ता डंगा बुड़ी जाइछि, सी आउ माछ धरि पारनी, आउ गोटे डंगा तैयारी करिबा भी ता पक्षरे संभव नुहे। तेणु से तापंगगढ़ दलबेहरा को देखा करने को चाहे, कारण से जड़े भारी दयालु परोपकारी लोक। ता दुख शुणिले निश्चय ता लगी किछि व्यवस्था करिवे। केउटर दुखरे दलबेहरा विगलित हो गले। तांकर आदर्श आउ ये द्वितीय आदर्श निकट रे हार मानिला। से लोकटी को आश्वासना उत्तर देई कहले किछि व्यस्त हो ना, मो सांगरे चल, निश्चय साहाय्य पाइब। लोकटी को धरी से खोर्धा गले और सीधा सेठारे थिबा इंग्रेज हाकिमक दरबार रे प्रवेश कले। प्रवेश करी हाकिम को कहले आज्ञा मु होची तापंगगढ़र दलबेहरा, जहाकू आपण धरिबा पई पुरस्कार घोषणा करछंती। सेही पुरस्कार गुड़िक एई लोकटी को दे दियंतु, कारण यारी जोगु मु आजी धरा पड़ली। निर्बाक हाकिम हतचकित होई चाहि रहली। केउटटी भाबी नथिला एपरी घटनार सम्मुखीन हेबो बोली। लुह छल छल आखिरे से कहला हे भगवान, मु की भूल कली, मोर पुरस्कार दरकार नहीं। हाकिमंकर निष्ठुर हृदय भी तरली गला। से दलबेहरांकर देशप्रेम वीरत कथा जानिथिले। वर्तमान तांकर अनन्य त्याग और सत्यनिष्ठा देखी तांको हृदय भी तरली गला। से केउटकु साहाय्य देई दलबेहरांकर कठोर दंड को कोहल करने सुपारिश कले। फल दलबेहरा खाली नजरबंदी रे रखागला, पर सी एथिरु मध्य मुक्त होईगले। ये जाति चिरदिन सी एक आदर्श ही रहीगले।
ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବାକ୍ପଟୁତା ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ। ଏହି କଥା କହିପାରିବା ବଳରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି କହୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଶୁଣି ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। ଦିନେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନଥିବା ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ରତ ଥାନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଏପରି ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ନ ଶୁଣି ଚାପା ଗଳାରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା ହେତୁ କିଛି କହିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଠିକ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ କିଏ କିଏ ଗପ କରୁଥିଲ? ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହିଁ କେବଳ କଥା କହୁଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗପୁଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ଲାଗି କହିଲେ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛ? ତୁମେ ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଗପୁଥିଲି, ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏ ପିଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏକ ମହାମାନବରେ ପରିଣତ ହେବ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଏକ କଷ୍ଟକର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପରେ ସେହି ଧାରାରେ କିଛି ଅଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଖାଦେଖି ହୋଇ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଲା ମନ ଦେଇ ଏକା ଏକା କରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ମନ ଦେଇ କରୁଥିବା ପିଲାଟିର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି ପିଲାଟିର ସହାୟତା ନେବାକୁ କହିଲେ ଓ ନିଜ କଲମଟି ତାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପେ କଲମଟି ପାଇ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାରଣ ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକରି କରିଛି। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଛାତ୍ରର ଏମିତିଆ ସତ୍ୟବାଦିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷକ ବିସ୍ମୟ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କହିଲେ, ପୁରସ୍କାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲାଗି ନ ହୋଇ ତୁମର ସତ୍ୟବାଦିତା ଲାଗି ଦିଆଗଲା। ସେହି ବାଳକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଦିନ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ଆଣି ଚା କପେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଚାରୁ ଢୋକେ ପିଇବା ପରେ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଚାରେ ଆଜି ଚିନି ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ କି? ପତ୍ନୀ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ହସିବାର କାରଣ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଆଜି ମାସର 29 ତାରିଖ। ପହିଲା ହେବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଯେତେ ସାବଧାନ ହେଇ ଚଳିଲେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନି ଆଦୌ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଚିନି ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଆଦୌ ନଥିବାରୁ ପକାଇ ନଥିଲି। ବାବୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବାବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଅଫିସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତରୁ ଚା ଆଣି ଢୋକେ ପିଇ କହିଲେ, କ'ଣ କାଲି କହୁଥିଲ ଚିନି ନାହିଁ, ଆଜି କିପରି ଚା ମିଠା ଲାଗୁଛି? ପତ୍ନୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ବାବୁ ଜିଦ୍ ଧରି ହସର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ପତ୍ନୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଅଫିସ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଆମ ଚିନି ଡିଲରଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମାସର କୋଟାରୁ କିଲେ ଚିନି ଆଗତୁରା ଆଣିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଠାତ୍ ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। ଅଫିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଚିନି ଡିଲରଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ତଲାସି ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚିନି ଦେବା ପରେ ମାସ ଶେଷକୁ ତା'ର ବଳକା ଚିନି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? କେତେଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଅସାଧୁ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ ଲାଗି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଗଲା।
ବାବୁ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀକି କହିଲେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଉଥିବା ଚା ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ମୋର 30 କପ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଚିନି ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିବ। ପତ୍ନୀ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆଉ ବୁଝିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ବାବୁ ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ଚା ପିଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ବାବୁ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନଥିଲେ। ସିଏ ଥିଲେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି କେତେଜଣ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଜୀବନରେ ଏପରି ସତ୍ୟ ଓ ସାଧୁତା ଆଚରଣର ମର୍ମ ବୁଝିବେ? ଆଚରଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସତ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଥରେ ଜାଣିଗଲେ କି ମନେ ରଖିଦେଲେ ହେଲା। ସତ୍ୟ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳାଇ ପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଘୋଷିତ ମତବାଦ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏକାଥରକେ ଶିକ୍ଷା କରିନେବ ଓ ଏକ ନିୟମ ରୂପେ ଆରୋପ କରିବ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଅନନ୍ତ, ସତ୍ୟ ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଓ ସଜାଗ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସତ୍ୟ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଦାବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିବା ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ସବୁଦିନିଆ ସତ୍ୟ। ସମୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସତ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିକରି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲ୍ରେ ମାଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜିତ ଚେୟାର ଦେଖି ଯାଇ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ଚେୟାର ଥିବାର ଦେଖିବ। କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ଆସି ଯାଇ ବାହାରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆଶ୍ରମ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲ୍ରେ ମାଙ୍କ ଚେୟାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କଥନ ଓ ଆଚରଣ ସମୟରେ ଆମକୁ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ନିରାକାରବାଦୀ, ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ମିଥ୍ୟା। କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ସାକାରବାଦୀ, ତେବେ ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ମିଥ୍ୟା। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ରୂପ, ପୁଣି ତାଙ୍କର କିଛି ରୂପ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଆକାର, ସିଏ ନିରାକାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆକାରଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତା'ର ଚାରିପଟେ ନିରାକାରର ଶୂନ୍ୟତା ଘେରି ରହିଥିବାରୁ। ତେଣୁ ଆକାର ନିରାକାର ଦୁହେଁ ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବି ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଆମରି ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ କହି ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ କୌଣସିଠିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନଥାଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଦା 2 ଜଣ ତପସ୍ୱୀ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ କୁଟୀର ପରସ୍ପରଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ତପସ୍ୟା ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଛଡ଼ା କେବେ ମିଥ୍ୟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ। ଦିନକର କଥା, 2 ଜଣ ବାଟୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଡକାୟତମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେ ଡକାୟତମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ପଥିକ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଜଣେ ପ୍ରଥମ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଡକାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 2ଟି ପୁଟୁଳି ଧରିଥିବା 2 ଜଣ ପଥିକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତପସ୍ୱୀ ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଭିତରୁ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବି କହିଲେ, ହଁ, ଜଣକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସିଏ ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ଡକାୟତମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଥିକଟିକୁ କୁଡ଼ିଆରୁ ଟାଣି ଆଣି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ତା ପୁଟୁଳିଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ସେ ପୁଟୁଳା ଧରିଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସତ୍ୟ କହିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ପଥିକଟିକୁ ଏହି ନିର୍ମମ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କହିଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ପଥିକଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ। ଡକାୟତମାନେ ସେଇଠୁ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ସମୟରେ ପଥିକଟି ବାହାରି ତପସ୍ୱୀ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଚାଲିଗଲା। ତପସ୍ୱୀ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ ସତ୍ୟ କହିବାର କଠୋରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିଲେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ।
दैव कर्मे किछि काल परे दुई जण तपस्वींकर एक संगे मृत्यु ହେଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ନର୍କ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଥମ ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସତ୍ୟ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାଥୀ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପଥିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି, ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ମିଳିଲା, ମୋତେ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା କେମିତି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ସତ୍ୟ କହି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ସେ ତପସ୍ୱୀ ଥରଟିଏ ମିଥ୍ୟା କହି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ। ତୁମେ ତୁମ ସାଧନାରେ କାଳେ କ୍ଷତି ହେବ, ଅନ୍ତରରୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ବି ତୁମର ଶରଣ ନେଇଥିବା ଜଣେ ନିରୀହ ପଥିକର ଜୀବନକୁ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ ନିଜ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ପଥିକ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତୁମେ ତୁମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟର ପ୍ରେରଣାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ସତ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଖୋଳପାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟର ଖୋଳପା ଧରାବନ୍ଧା ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରେରଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। ସତ୍ୟ ଚେତନା ସହ ସଂଯୋଗ ରହିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳ ସତ୍ୟର ଦାସ ନ ହୋଇ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତରର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସଚଳ ସକ୍ରିୟ ସତ୍ୟର ସେବକ ହେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି କିମ୍ବା ଭୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆମେ ଯେମିତି ସଚଳ ସତ୍ୟର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ ନ କରୁ। ଏହି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କଥାଟି ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ମହାମନା ସମ୍ରାଟ ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ନେପୋଲିଅନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କର ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟିଥିଲା। ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରୁ କିପରି ନିଜର ଆଦର୍ଶ ନିଷ୍ଠା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ନେପୋଲିଅନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ରାଟ ଗାଦିରେ ବସାଇ ପାରିଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ହେବା ପରେ ସେ ସାଧାରଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଦେଶରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝି ତାହା ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଥରେ ବେଶ ବଦଳାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟିଏ ଗଳିକୁ ଗଲେ। ଗଳିଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିଚିତ, କାରଣ ସେଇ ଗଳିରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ପାଠଶାଳାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଳି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଟକିଗଲେ। ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଥିଲେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାନକୁ ବି ଭଲ କରି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନେପୋଲିଅନ୍ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ମା, ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ରହୁଥିଲା, ତା ନାଁ ବୋନାପାର୍ଟ? ବୃଦ୍ଧା କିଛି ସମୟ ଭାବି ଭାବି କହିଲେ, ହଁ, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାର କଳା ତାକୁ ମାଲୁମ ଥିଲା। ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ରଖିଥିବେ। ନେପୋଲିଅନ୍ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ କି ମା, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା? ବୃଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା କରି ମନେ ପକାଇ ନ ପାରି କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ନେପୋଲିଅନ୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବାଳକ ବୋନାପାର୍ଟ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଖି ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଉଠିଲା। ହସି ହସି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ଏଡ଼ୁଟିଏ ହେଇଗଲୁଣୁ, ମୋତେ ମନେ ରଖିଛୁ, ମୋତେ ଭୁଲିନୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ରହୁନାହିଁ, ମୋର ତୋ ଉପରେ କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ନେପୋଲିଅନ୍ କହିଲେ, ନା ମା, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାକିରେ ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନେପୋଲିଅନ୍ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଥଳିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମା, ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧର ଅର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କ ଉପକାର ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ନେପୋଲିଅନ୍ ଚାଲିଗଲେ। ବୃଦ୍ଧା ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, ଇରେ ବୋନାପାର୍ଟ, ଟିକେ ଶୁଣ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ତୋତେ ଟିକେ ମନ ପୁରାଇ ଭଲକିରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୋ ଭଳି ମଣିଷ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ମିଳିବେ ରେ, ଟିକେ ରହ। ବୃଦ୍ଧାର ପାଟି ଶୁଣି ଲୋକ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ? କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧା କହିଲା, ବୋନାପାର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ପିଲାଦିନର ଋଣ ଶୁଝି ଦେଇଗଲା।
କହିଲ ଦେଖି, ଏମିତି ମହତ, ସଚ୍ଚୋଟ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କିଏ ହବ? ମୋର ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥଳିଟି ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଲା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।